rahmah. Ketika orang soleh dibicarakan, didiskusikan, dibahas, diceritakan, disebut nama dan riwayat hidupnya, tanzilur rahmah, rahmat Allah Ta'ala turun. Orang kadang-kadang menganggap sesuatu yang lewat begitu saja ketika dibahas tentang rahmah. Tetapi kalau kita bahas semua hal-hal yang besar, bahkan hal yang terbesar terjadi di alam semesta ini, terjadi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan itu beliau tegaskan sendiri. Semua orang masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua orang yang beruntung karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat ini dia bisa berbentuk macam-macam, segala aneka macam kebajikan. Kita tidak tahu. Orang yang mau kena musibah bisa terhindar dari musibah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapatkan kendala dari berbagai usahanya menjadi lancar karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal, mudah-mudahan dengan rahmat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala ketika kita membicarakan, membaca, mengenang kebesaran Sayyidah Khadijah ini, Allah turunkan rahmat kepada kita masing-masing dan kepada orang-orang yang kita cintai. Jadi saya sendiri minta kepada Habib Hussein supaya diadakan peringatan haul ini. Kebetulan pas hari dan tanggalnya kita masuk itu. Karena saya juga punya hajat banyak dan saya berharap hajat saya juga ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya menulis beberapa kitab dan juga buku yang mestinya sudah selesai, tapi nggak selesai. Ada saja sudah. Di antaranya saya menulis kitab Al-Ghayah wal Kifayah fi Dhammil Ghibah wan Namimah. Berisi 40 hadis tentang celaan terhadap perbuatan ghibah dan namimah dan penjelasan-penjelasannya oleh para ulama di situ. Kemudian juga saya menulis buku metode cara membaca kitab kuning sistem 7 hari. Dengan 7 hari sudah kita uji cobakan, berhasil 60%. Malah kita mau sempurnakan, tapi sekarang saya tulis dan saya coba uji coba keadaan anak saya. Anak saya tidak sekolah madrasah, dia SMP, sekarang mau masuk ke aliyah, sudah mulai membaca kitab dikit-dikit. SMP. Saya mohon doa restunya semuanya hadis ini terima kepada Habib Hussein, sahabat saya dan saudara saya dan para kiai yang lain. Mudah-mudahan ini dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dan hajat-hajat yang lain tentunya. Demikian yang bisa saya sampaikan sekelumit berkenaan dengan acara dadakan ini, membaca riwayat hidup Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sundat juga saya ingin menyampaikan ini, kelupaan. Dan ingat, panjenengan semua mudah-mudahan yang hajatnya selama ini tidak terkabulkan, berkat kita malam ini dikabulkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingat di kamarnya Kiai Hamid Pasuruan, di atas kamarnya itu ada tulisan berbahasa Indonesia. Ini riwayat saya dapatkan dari almarhum Kiai Zaki Ghufran. Kiai Zaki Ghufran ini masih ponakannya Kiai Hamid dan beliau asistennya Kiai Hamid. Jadi di atas kamarnya itu ditulis, biar lambat asal cepat. Loh, serius niki? Hah? Coba sampean cerna. Jadi Kiai Hamid itu di atas kamarnya nulis, biar lambat asal cepat.
Ini logis kan. Dan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Shahibul Maulid Simtud Durar, yang nulis kitab Maulid Habsyi itu juga menulis satu bait syair yang isi maknanya sama seperti yang ditulis Kiai Hamid dalam bahasa Indonesia. Biar lambat asal cepat. Bahkan syairnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini menjelaskan makna biar lambat asal cepat itu tadi. Katanya Habib Ali Al-Habsyi, wa in ta'akhkhara kullu matlabin fala rubbama fi dzalika ta'khiri kullu matma'i. Sekalipun apa yang kita ajukan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala mundur-mundur, tidak tercapai, tidak terrealisasi, tidak terbukti, fala rubbama, sungguh barangkali, kata Habib Ali, fi dzalika ta'khiri, dengan ditunda itu kullu matma'i, sampean dapatkan semua yang sampean harapkan, semua yang sampean inginkan. Gitu. Jadi maknanya biar lambat asal cepat itu bisa jadi kita mulai anak-anak, mulai muda kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diwujud, tahu-tahu sekali diwujud langsung semuanya, bahkan yang belum kita minta dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya biar lambat asal cepat. Nah, malam ini mudah-mudahan kita menjadi bagian apa yang dikatakan oleh Kiai Hamid dan dekat karomah beliau dan karomah Sayyidah Khadijatul Kubra. Biar lambat asal cepat terwujud pada kita semua. Wa in ta'akhkhara kullu matma'in fala rubbama fi dzalika ta'khiri kullu matma'i. Nah, demikian mudah-mudahan dari guna mawatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajihi ummatil mu'minin, khususan sayyidatuna Khadijatul Kubra wa li ashabil badri wa li syuhada'i Uhud wa li jami' awliya'illahi fil kauni aina makanu wa aina mahallat arwahuhum, ususan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa Sayyidina Imam Abil Hasan Al-Azadili wa lil baqina min ashabi turuk al-muqtabara wa Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Ala bin Haddad rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah wa li usulihi wa furu'ihi thumma li jami' masyayikhina wa asatidatina husran Sayyidil Walid Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki wa li walidayhi wa li masyayikhi wa li usulihi wa li furu'ihi wa li Sayyidil Walid Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagaf wa li walidayhi wa li masyayikhi wa li usulihi wa furu'ihi wa li Sayyidil Walid Habib Hasan bin Ahmad Baharun wa li walidayhi ma syahib li usuli wa furih, thumma li walid Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya wa li walidayhi ma syahib li usuli wa furih, thumma li walidina wa walidikum wa ummatina wa ummatikum, anna Allah yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa naf'atihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرف هذا الوجود ببعثة أكرم النبي وأعز مولود سيدنا ومولانا محمد النبي المقدس المحمود ذي الشفاعة العظمى والحوض المورود عنصر الفضائل المشهود وكريم الأمهات والآباء والجدود نخبة العالم وسيد ولد آدم من انتقل في الغرر الكريمة نوره وأضاء الكون ميلاده وبعثته وظهوره وطلعت شمس الهداية والعرفان بانفلاق صبحه على كل الأكوان والصلاة والسلام على سيد السادات كامل الشمائل والصفات ذي النور العميم والقدر العظيم والصراط المستقيم والدين القويم والحسب الصميم والمجد الفخيم وعلى آله وصحابته وأزواجه وذريته وتابعيه من أهل ملته وخديجة التي تشرفت بإشارته وصحبته وفازت بخدمته وشهدت يوم بعثته وقامت بتأييده في دعوته ومؤازرته ونصرته
ونصرته. أما بعد فبهذه نفحات نبوية وفيوضات ربانية جرى بها القلم في مناكب أم المؤمنين وفضائل زوجة سيد المرسلين وشمائلها التي هي من أحسن الشمائل المقتبسة من أخلاق ذلك الإنسان الكامل سيد الأواخر والأوائل. جمعتها لكي تتعطر بها المجالس والنوادي في الحواضر والبوادي. انتخبتها من عيون الأخبار ومجامع الآثار المودع في سيار والأسفار، وضمنتها من ذلك كل ما هو مقبول عند الأئمة الحفاظ الفحول من كل قول محمود ليس بموضوع ولا مردود. وهذا أوان الشروع في المقصود بعون الملك المعبود. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فأقول هي سيدتنا خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى من قصي الأسدية تجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده قصي الذي جمع القبائل القرشية. وأمها فاطمة بنت زائدة بن الأصم من بني عامر بن لؤي بن غالب. فأكرم بهذا النسب الطاهر الذي هو نسب أشرف الحبائب. وقد حفظها الله تعالى من أرجاس الجاهلية فحطى إرض هذه السيدة الزكية وصانه من كل أذية وبلية برعايته وعنايته الباهرة. ولذلك كانت تلقب بالسيدة الطاهرة. فما أجل هذه المنحة الفاخرة واشتهر تلقيبها بالكبرى لعظم شأنها في المعاهد الأخرى، وهي بذلك أحق وأحرى. وقد ولدت رضي الله عنها قبل ولادته صلى الله عليه وسلم بنحو 15 سنة، فنشأت في بيت طاهر طيب الأعراك على أكمل السير المحمودة وأحسن الأخلاق. فكانت رضي الله تعالى عنها متكاملة حسنا وأقلا وجمالا وفضلا، حازمة رشيدة في جميع أمورها، حسنة التدبير والتصرف في جميع شؤونها، ذات فراسة قوية وهمة عالية، لها نظر ثاقب ومعرفة دقيقة بالعواقب. أغناها الله تعالى بسعة النعم وكثرة الخدم والحشم، ومن عليها ذو الجلال بكثرة الأموال، فكانت تستأجر رجالا ليتاجروا في ذلك بالحلال فتضاربهم عليه بشيء معلوم ويستفيد بذلك الجميع على العموم. وظهرت أسرار تلك الأخلاق المرضية والأوصاف الحسنة الزكية فيما بلغته بين قومها في الجاهلية من مكانة عالية ورتبة سنية وشهرة قوية. فهي درة ثمينة الطاهرة الرزينة، ضوحة المجد الطيبة الفروع، وشجرة الفرد البيانعة الأفراد والمجموع. اللهم انشر نفحات الرضوان عليها وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديها. اللهم صل وسلم على زوجها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدنا خديجة الكبرى رضي الله تعالى عنها. وقد أراد الله تعالى لهذه السيدة الطاهرة أن تجتمع بين شرف الدنيا وعز الآخرة، ووصلت إليها أخبار سيد المرسلين وأخذت تتعرف عليها بتدبر وتفكر ويقين، ورأت أنه المجمع على فضله المبين، وأنه المشهود له بأنه التقي النقي الأمين، وأنه الصادق المصدق والكريم الذي لا يلحق ولا يسبق.
وعلمت أن معاملة مثل هذا ناجحة ومتجارته إن شاء الله رابحة، وما كان منها إلا أن بعثت إليه وعرضت مشروعها التجاري عليه، وهو أن يتجر لها في مالها وتعطيه أفضل ما تعطيه لعماله. فقبل ذلك عليه الصلاة والسلام وخرج بتجارتها من البلد الحرام وقاصدا بلاد الشام، وهذه هي الرحلة الثانية. ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم سافر إلى الشام إلا في هاتين المرتين في عامين مختلفين، كما ذكره بعض الحفاظ المرجوع إليهم المعول على قولهم. وأرسلت معه ميسرة الغلام وأوصته عليه وأمرته أن يكون قائما بخدمته حق القيام، وألقى الله محبة النبي في قلبه حتى أخذت بعقله ولبه وخدمه فأخلص خدمته وصحبه فأحسن صحبته، ورأى بعينه شيئا من أسراره وسمع بأذنيه ما سمع من أخباره، ومن ذلك ما حدثه به الراهب نسطورا، وهو حق ليس بخرافة ولا أسورة، إذ قال ذلك الراهب وقد رأى أشرف الحبائب نزل تحت شجرة هناك: من هذا الذي يفوق بدر الأفلاق؟ فقال ميسرة: هذا رجل من الكرام من أهل البلد الحرام. فقال له الراهب وهو واثق مما يقول: ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي أو رسول. ثم قال لميسرة: وفي عينيه حمرة لا تفارقه؟ قال: نعم. قال: هذا آخر نبي، وهنيئا لمن يصدقه. ثم في تلك الأثناء وقع بين سيد الأنبياء ورجل كان في تلك الأنحاء خلاف في ثمن بعض المشتريات، فقال له الرجل: احلف بالعزى واللات، كما يجري بينهم في مثل تلك الحالات. فقال سيد السادات: والله ما حلفت بهما وإني لأمر فأعرض عنهما. فقال الرجل: القول قولك والرأي عندك. ثم قال لميسرة: هذا والله نبي تشرفنا به في سوقنا، وإنه لتجده أحبارنا منعوتا في كتبنا. ومن ذلك أنه كان يرى في كل تلك المدة القصيرة سحابة تظله دون الجميع في وقت الظهيرة. وقيل فيما روي أنه كان يرى الملكين يظللان سيد الكونين. ولما أتم صلى الله عليه وسلم مهمته وباع سلعته رجع إلى مكة وقد اكتسب خيرات كثيرة وجاء بأرباح ففيرة، وسرت بذلك السيدة خديجة أيما سرور، وحمدت فعله المشكور ونظرت إليه بعين الإكبار والاحترام، وأكرمته غاية الإكرام، وأثرت شخصيته فيها كل تأثير، فأكنت له في نفسها عظيم التقدير. وزاد ذلك عندها بعدما حدثها ميسرة بما شاهده من الآيات وعجائب الأحوال وخوارق العادات التي هي لنبوة دلائل واضحات. حدثها عن الصحابة التي صحبته في سفره فكانت نعم الصاحب، وعن كلام ذلك الراهب، وعن طاعة الإبل وهي الأرض وطي الأرض له، وتوثيق الذي لازمه في سفره كل الملازمة، وتلك الرمال والحجارة التي لانت تحت موطئ قدميه، وكل ذلك وعاه بقلبه ورآه بعينيه، وحدثها بما رآه من حسن سيرته في خلقه ومعاملته، مع ما سبق لها معرفته عنه من صدق حديثه وعظيم أمانته وكريم أخلاقه وديانته. فأصبحت هذه الصفات والأخلاق العلية
muthbatatan mutayaqqanatan ladaiha jaliyah wa hassad bi'aridi gharib an surati wa haqiqati dzalikal habib wa tahayyarat min amri nafsiha wa asbahat qalikatan baina qalbiha wa awatibiha wa qad rafadat بألماس القريب الكثير من الرجال من ذوي الوجاهة والمال ورددهم خائبين متحسرين لرفضها طلبهم المتين اللهم انشر نفحات الرضوان عليها وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديها اللهم صل وسلم على زوجها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما أراد الله تعالى لها السعادة الأبدية والشرف والفضل على النساء البرية ترجح عندها ألا تفوت هذه الفرصة الذهبية واستبانت خديجة أنه الكنز الذي حاولته والكيمياء فاختارت لنفسها زكي الأمين سيد ولد آدم أجمعين ومن لاحت في وجهه علامة النبل والجمال وتكاملت فيه خصال الكمالة والجلال وبدا عليه أمارة سيادة وظهرت منه إشارة النجابة والقيادة فما كان منها إلا أن أرسلت إليه وردت نفسها عليه فخطبت الرسول العظم والنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم وقالت له يا ابن العم إني قد رغبت فيك لقرابتك وشرفك وسامي منزلاتك وقدرك وفي رواية أنها أرسلت له نفيسة بنت يتدسيس إليه فقالت له ما يمنعك أن تتزوج وقال ما في يدي شيء فقالت له فإن كفيت ودعيت إلى المال والجمال والكفاءة قال من قالت له خديجة وأجاب وراءته خديجة والتقى وزهد فيه سجية والحياء وتها أن الغمامة والسرح أضلته منهما أفياء وأحاديث أن وعد رسول الله بالبعث حان منه الوفاء فدعته إلى الزوج وما أحسن ما yablughul munal alqiya waqad alhamallahu nabiyyana sallallahu alaihi wasallam al muwafaqah fakanat khadwatan mubarakatan muwafaqah fasyawara a'mamahul kiram wa ayyaduhu ala dhalikal kalam falaqaddama hamzatu fakallama ammaha wakila abaha was-sahih wa anna abaha khuwailidan qad mata qabla harbil fijar Sumahadaru ru'usa Quraisyin yataqaddamuhum Abu Talib wa kana huwa lisanu halihimul mutakallimal khatib wa qala alhamdulillahilladzi ja'alana min dzurriyyati Ibrahim wa zar'i Ismail wa di ma'adda wa unsuri mudar waja'alana hadonata baitih wa suwasa haramih waja'alana baitan
mahjuja wa haraman amina waj'alna al-hukama 'alan nas summa inna ibna akhi hada Muhammad ibn Abdullah la yuzanu bihi rajul illa rajaha bih fa in kana fil mali kullun wa innal mala dhillun zailun wa amrun hail wa Muhammadun man qad araftum qarabatah wa qad khadaba Khadijata binta Khuwailid wa badala laha minas sadaqi ma ajilahu wa ajiluhu mimali kada wa huwa wallahi ba'da hadha lahu nabaun azim wa khutbun jalil thumma qama Waraqatu bin Nufail faqala alhamdulillahilladzi jalana kama dakarta wa faddalna ala ma addatta wa nahnu sadatul arabi wa qadatuha wa antum ahlu dzalika kullih la tunkirul ashiratu fadlakum wala yarudu ahadun minan nasi fakhrakum wa syarafakum wa qad raghibna fil ittisali bi hablikum wa syadu alayya ya ma'syar Quraisy wa bi anna qad zawwajtu Khadijata binta Khuwailidin min Muhammad ibn Abdullah ala 500 dirham thumma sakata wa qala Abu Thalib qad ahbabtu ayashraka ka ammuha faqala ammuha ishhadu ya ma'syar Quraisy anni qad ankahtu Muhammadan ibn Abdullah Khadijata binta Khuwailid wa syahida ala dzalika sanadidu Quraisy Allahumma anshur nafahati ridwani 'alayha wa amitna bil asrar allati awda'taha ladayha اللهم صل وسلم على زوجها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم وقد جاء في سيرة ابن هشام أنه عليه أفضل الصلاة والسلام أصدقها 20 بكرة سنية وكلا 12 أو أوقية من ذهب ونصف أوقية وكل هذا لا يعارض ما جاء في خطبة ورقة ابن نوفل السابقة من أن الصداقة 500 درهم إذ يمكن الجمع بينهما بتقويم الثمن بذلك أو أن أحد الأشياء مهر والآخر هدية من أمه أبي طالب لسيدة خديجة أو أنه صلى الله عليه وسلم زاد ذلك في صداقها على صداق عمها فكان الكل صدقا وتزوج نبينا الأمين سيدتنا أم المؤمنين وقد أتم 25 وأتمت هي 40 قال صاحب كرة الأبصار وإذ إلى مكة عاد وافتتح 26 من العمر نكح خديجة من بعد 40 مضت لها من عمرها سنين وقد نحر صلى الله عليه وسلم جزورا أو جزورين وقرت بذلك من المحبين العين وانشرحت منهم الصدور وأما الفرح والسرور وطلع سعد السعود وانكمد الفؤاد المفؤود وغدا الحسود لا يسود وهو محموم وقال أبو طالب الحمد لله الذي أذهب عنا الكرب والغمام وقال في ذلك الراجل في قوله المنظوم لا تزهد خديج في محمد نجم يضيء كإضاء الفرقد ولما تزوجت خديجة سيد ولد عدنان كان قد تزوجها قبله رجلان وهما هند أبو هالة ابن زارة بن بني عدي وعتيق ابن عائد بن مخزوم القرشي وقد اختلفوا في تعيين النبي في تعيين الثاني من الأول وليس في ذلك نص صريح عليه يعول
وقد كان عندها من الذرية من غير خير البرية عبد مناف وهند وهما من زوجها عتيق. وقيل إن هندا هذه أسلمت وفازت بالصحبة والتصديق وولدت لأبي هالة ولدا سموه هندا وهو صاحب جليل ممن شهد بدرا وأحد. وقد روى حديثا مشهورا في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وقتل يوم الجمل مع سيدنا علي بن ذي الوجه المكرم. وذكر بعضهم أنه مات بالبشرة في الطاعون وكان قد مات في ذلك اليوم 70,000 كلهم مسلمون فشغل الناس بجنائزهم وتركت جنازته ولم يوجد من يحملها فصاحت ناديته وهند بن هندا وربيب رسول الله فلم تبق جنازة إلا وتركت. وأما جنازته فحملت واستحم عليها الناس وامتلأت بهم المواضع وما حملت إلا على أطراف الأصابع. وقال بعضهم إن الذي مات في الطاعون ابن هذا المذكور ويسمى بهند أيضا والخلاف في ذلك المشهور. وكان فصيحا بليغا وصافا محسنا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان مجيدا ممكنا وكان يقول أنا أكرم الناس أياما أبا وأما وأخا وأختا أبي رسول الله وأمي خديجة التي عنها رضي الله وأخي القاسم عليه السلام وأختي فاطمة عليها الرحمة والإكرام. ولخديجة من أبي هالة ابنان غير هذا المذكور أحدهما الطاهر والآخر هالة والأول غير مشهور. اللهم انشر نفحات الرضوان عليها وأمتنا بالأسرار التي أودعتها لديها. اللهم صل وسلم على زوجها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قد كان لها رضي الله عنها مواقف مع زوجها مشكورة فلا تذكر في قصة الوحي والبعثة إلا وهي معها مذكورة. وسنذكر مسألة الوحي من أولها لنعرف مقدار هذه السيدة وفضلها. فاعلم أن أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة التي تفضل بها عليه مولاه أنه كان لا يمر بشجرة ولا حجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله وغير ذلك من الإرهاصات التي أشهرها الرؤيا صادقة. فكان صلى الله عليه وسلم لا يرى رؤيا في نومه إلا وكانت لا محالة واقعة وحبب الله إليه الخلوة فلم يكن شيء أحب إليه من أن يحلو وحده. فكان يجاور من كل سنة شهرا في حراء مستغلا في العبادة والتفكر في ملكوت الأرض والسماء. وكان إذا خرج إلى حراء تتكفل خديجة بكل حاجاته فتحقق له كافة رغباته وتهيئ له الطعام والشراب وتسير له ما تستطيع من الأسباب فينقطع لمقصوده ويقبل على معبوده وهو مرتاح البال من كل المتعلقات والأشغال. فإذا طالت غيبته عليها تركت كل ما لديها وخرجت تتلمسه في مكانه الذي تعود الذهاب إليه
فقلبها يخفق من شدة خوفها عليه حتى إذا رأته مستغرقا في وحدته منجمعا على فكرته رجعت ولم تكلمه لئلا تقطعه عن خلوته وتبقى منتظرة موعد عودته لتعمل جاهدة على إزالة وحشته وإدخال الشرور إلى قلبه والسعادة إلى نفسه. ولقد كانت خديجة رضي الله عنها صادقة الفراسة صائبة النظرة صافية الفكرة وكان على ثقة من أن رجلا كزوجها سيدنا محمد الأمين يحمل هذه الروح العالية والنفس السامية والفضائل التي ما عرفتها قريش بأسرها يضاف إلى ما نقله إليها عبدها مما سبق ذكره وتقدم نصره. كانت على ثقة من أنه سيكون له شأن عظيم يتحدث عنه المشافر والمقيم وسيحدث في التاريخ أمرا تهتز له دنيا عجبا وتيها وفخرا. فما أجل عينها الصادقة الحنونة التي ترعاه في حب وتباشر سؤونه وما أعظم قلبها العطوف الذي يزوده بالرعاية ويخفق له فرحا منتظرا يومه الذي تنسب له فيه الراية وينشر له مرسوم دار الولاية. اللهم انشر نفحات الرضوان عليها وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديها. اللهم صل وسلم على زوجها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فوزنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء. سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء. صدونا بالدنيا وزونا بالأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء. صدونا بالدنيا موزونا بالأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء. يا أهيل المعروف والعطاء المغلوب وردا للملهوف إنكم بأدرى. يا أهيل المطلوب والعطاء المغلوب وردا للمكروه إنكم بأدرى. صدونا بالدنيا وزونا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء. صدونا بالدنيا وزونا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء. يا أهيل الإحسان
والعطاء والإرفان وراتني يا أسياد إنكم بأبرار صدونا في الدنيا فوزونا بالأخرى بخادجة الكبرى فاطمة الزهراء صدونا في الدنيا فوزونا بالأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة أمي بتجلي همي أنزلوا لي قسمي إنكم بأضرار وطيبي بالزهراء لتعالى القدرات والتاجات فخرات إنها بأضرار صدونا في الدنيا فوزونا بالأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء صدونا بالدنيا فوزونا بالأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومرت الأيام على هذا النظام فما أكمل الأربعين على التمام حتى جاء اليوم الذي هيته القدرة الربانية لإبلاغ رسالة السماوية وهو في وحدة العبودية بعد أن موهدت من قبل الأسباب وتفتحت لذلك الأبواب فأتاه في ذلك المقام باليقظة الله في المنام رسول الملك العلام وقال له اقرأ فقال ما أنا بقارئ ولست من جملة القراء فأخذه وما تركه حتى بلغ غاية المجد والإحياء ثم أمره بالقراءة مرة ثانية فامتنع فأخذوه وغطه وما ترك إلى بعد ما كاد يقع وفي الثانية قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فما أعظمها من بشارة أو صلاة يد الإحسان من حضرة الامتنان إلى هذا الإنسان وأيدتها ببشارة الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم هو المقصود بهذا التعليم من حضرة الرحمن الرحيم فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زوجته بعد أن شهد مشهد كرامته وفؤاده يرجف من هول ما رأى وشدة ما سمع وقاره ولقد كاد ينخلئ لولا تثبيت مولاه وقال فأمات عنها الخمار لتدري أهو الوحي أم هو الإمام فاختفى إن كشف الرأس جبريل فما عاد أو أعيد الغطاء وكانت تفعل ذلك اهتياطا لدينها وزيادة وقال زملوني زملوني فزملته فلما ذهب عنه الروء وحدثاه
قال لها لقد خشيت على نفسي فداه أبي وأمي ونفسي. فقالت كلا والله لا يهزيك الله، وقالت كلا والله لا يهزيك الله أبدا، وإن الله سيكتب لك عزا ومجدا وسهودا، فرحمك موصولة ويدك لطوفك مبذولة، تحمل الكلا وتكسب المعدوم وتكري الضيف وتعين على النوائب الحق كل مكلوم، واثبت يا ابن عمي فلك البشرى فوالله لقد كنت أعلم أن الله لا يفعل بك إلا خيرا، وإني أشهد أنك نبي هذه الأمة منتظر، وهذا زمانك إن شاء الله قد حضر، وقد أخبرني ناصر غلامي وبغير ظاهر بخبر مبين، وأمرني أن أتزوج قبل 20 من السنين. اللهم انشر نفحات الرضوان عليها وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديها. اللهم صل وسلم على زوجك الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ثم انطلقت به إلى ورقة بن نوفل وأخبرته بتفصيل، فقال لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حدثني بفهمك أيها السيد النبيل. فأخذ يحدثه بما رآه وسمعه من سيدنا جبريل، فقال ورقة هذا والله الناموس الجميل الذي كان ينزل على موسى رسول نبي بني إسرائيل، يا ليتني أكون حاضرا ومؤكدا لدعوتك وناصرا. وفي رواية أن السيدة خديجة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أول أمره: إذا جاء صاحبك بالوحي فأخبرني بخبره. فلما جاءه أخبرها، فقالت إبليس على شق الأيمن، فجلس فقالت أتراه الآن؟ قال نعم. قالت فتحول فاجلس في حجري، فتحول فجلس في حجرها، فقالت هل تراه الآن؟ قال نعم. فرفعت خمارها عن رأسها وقالت هل تراه الآن؟ قال لا. فقالت ما هذا بشيطان، هذا ملك من ملائكة الرحمن. وأتاه في بيتها جبرائيل ولذي اللب في الأمور التبتياء، فأماتت عنها الخمار لتدري أهو الوحي أم هو الإغماء، فاختفى عند كشفها الرأس جبريل فما عاد أوعد العظاء، وكانت تفعل ذلك اختياطا لدينها وزيادة في ناقينها. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان واثقا بذلك الخطاب دون شك أو تردد أو ارتياب. اللهم انصر نفحات الرضوان عليها وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديها. اللهم صل وسلم على زوجها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله ونوات لك بالعادات الكريمة وزينة الدنيا بالرسالة العظيمة، ومن ذلك الجبال المصعود في ذلك يوم الموعود طلعت شمس الوجود وفاضت نورا جديدا، وستقبل العالم صباحا سعيدا. لقد كان هذا العالم يستقبل كل يوم صباحا، ولكنه لا يرى فيه للأمة خيرا ولا فلاحا، ومعصر النهار المظلمة
والسبح الكاذب المعتمة، لكن من هذا المكان المتوادع وعلى ذلك الجبال الراسي الذي ليس بمحاسب ولا شامي، ثم لم يتم في عواسم العالم الكبيرة بمدانياته وحضارته شهيرة ومدارس الفحمة ومكتبات ضخمة، إذا من الله على هذه الأمة برسالة سيدنا محمد الذي كشف عنها الغمة وجلى ظلمة وطلع صبح المشرق الصادق واستيقظ فيه الكون بعد أن كان في غفلته غارق، وتعرف على المفتاح النبوي الذي يفتح كل عقل ملتوي، فظهرت له صناعة الشرك والوثنية والخرافات والأوهام الجاهلية، فتعذبت تلك القوى الجامحات كل التعذيب، وانصقلت تلك المواهب ضائعة بهدي الحبيب، وتقلبت بين مقام الترغيب والترهيب، فتدفقت كالسبع وتعالت كاللهيب، حتى كان راعي الإبل راعي الأمة وخليفة يحكم العالم وإليه يعتكم، وسبح فارس القبيلة والبلد فاتح الدول ذات المجد والعداد، وكثر العدل ونشر النور وقال الجدال وفقدت شهادة زور، وتبدلت الأحوال إلى عشر الحال، فالتاجر آمن صدوق، والغني شهي مرزوق، والفقير سريف كديه، والعامل المجتهد الناشئ، والرئيس المتوادع راهم، والخازن حفيظ عليم، والقاضي عادل فهيم، وظهر في ذلك المجتمع صدق تاجر وأمانته، وتعفف الفاكر وقده، واجتهاد العامل ونزهه، وسخاوة الغني ومواشاته، وعدل القاضي وحكمته، وإلاس الوائل وثفاقته، وتواضع الرئيس ورحمته، وقوة العادم وهراسته، وكانت تلك البعاثات للعالم ربيا ولإنسانية حزابا وريئا. اللهم انصر نفحات الرضوان عليها، وأمتنا بالأسرار التي أودعتها لديها. اللهم صل وسلم على زوجها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان، يا حنان يا منان يا قديم الإحسان، ظهر جودك مليان جلنا بالغفران، جلنا بالغفران، يا حنان يا منان يا قديم الإحسان، يا حنان يا منان يا قديم الإحسان، ظهر جودك مليان جدنا بالغفران، جدنا بالغفران، بهذا الإنسان عبد سوء خزيان،
لهذا الإنسان عبد سوء وصيان للظلام وحلان خيب وظلمان خيب وظلمان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان ورجالك مليان قديم الإحسان ورجالك مليان جلنا بالغفران جلنا بالغفران لا تخيب راجي تتبع بك لاجي لا تخيب راجي تتبع بك لاجي لم يزال من تاجي قائلا يا حنان قائلا يا حنان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان فهر جودك مليان جد لنا بالغفران جد لنا بالغفران بالنبي الأمي وخديجة أمي بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الحتمي سيدات النسوان سيدات النسوان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان برجودك مليان جلنا بالغفران جلنا بالغفران بالنبي الأمي وخديجة أمي بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الحتمي سيدات النسوان سيدات النسوان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بوجودك مليان جلنا بالغفران جلنا بالغفران اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Laqad ikhtassallahu bihadhil jawharah 33. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa qad tasalla hadhil jawharatul masunah wad durratul maknunah bimazaya adiyati wa hisali jamidah فمنها أنها هي التي طلبته وإلى الزواج بها دعته وأن
أنها أول امرأة يتزوجها ووليمتها أول وليمة يصنعها وعاشت معه يقية عمرها ولم يتزوج بغيرها حتى مات بعد أن رأى خالصا برها ودفنها بمكة ونزلها هو بنفسه بقبرها وقد عاصرته 24 سنة أحسن عشرة ورفقاته أفضل رفقة وآلفته عظم ألفة وصادقته أوفى محبة وكان لا ترى منها ميلا إلى شيء إلا بادرت به إليه وقدمته هدية بين يديه وقد رأت منه قبل البعثة النبوية رغبة في مولها زاهد بن حارث قوية فما كان منها إلا أن وهبته له بنفس رضية شحية وكان إلى حضرة من المعصوبين وكتب في ديوان المسعودين وفاز بالأولية مع السابقين وتشرف بمحبوبية سيد المرسلين. اللهم انشر نفحات الرضوان عليها وأمدنا بأسرار الذي أودتها لديها. اللهم صل وسلم على زوجها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن خصائصها التي نالت بها على مراتب الشرف والكمال إنها أول من آمن به من النساء والرجال فصدقته وأزرته وعانته وثبته وخفف الله بسبب إيمانها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل هم وفرج عنه ما شبه في الدعوة من تعب ونكد وغم فكان لا يسمع شيئا من زمرة الإلحاد من تكذيب وجحود وعناد ويرجع إلى سيدة خديجة إلا ويجد عندها كل هدى وسداد فتهون عليه الرزايا ودواسيه وتبعث طمأنينة إلى نفسه وتسليه وتمحنه العطف وتبشره بما شرف تراه فيه والنوبة تشجعه وتؤيده وبكل خير تمنيه. اللهم انصر نفحات الرضوان عليها وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديها. اللهم صل وسلم على زوجها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد ثبت أنها رضي الله عنها صلت معه عليه الصلاة والسلام وتشرفت بمنقبة الوضوء واستقبال البيت الحرام وكان جبريل قد علم النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصلاة قبل أن تفرض الخمس صلوات ليلة المناجاة وكان يصلي صلاتين مرة في العشية ومرة في الغداة. وقد روي عن يحيى بن عفيف أنه قال جئت زمن الجاهلية إلى مكة فقدمت منا أيام الحج ونزلت على العباس بن عبد المطلب فلما طلعت الشمس خرج رجل من خباء قريب منا فاستقبل الكعبة وقام يصلي فلم يلبسوا حتى جاء غلام فقام عن يمينه فلم يلبسوا حتى جاءت امرأة فقامت خلفهما فركع الرجل فركع الغلام والمرأة فرفع فسجد فقلت يا عباس أمر عظيم فقال أمر عظيم أتدري من هذا قلت لا فقال هذا محمد بن عبد الله بن أخي هذا محمد ابن عبد الله بن أخي أتدري من الغلام قلت لا قال هذا علي بن أبي طالب أتدري من هذه المرأة قلت لا فقال هذه خديجة بنت خويلد زوجة ابن أخي
وهذا حدثني أن ربك رب السماء والأرض أمرهم بهذا الذي ترهم عليه وأيم الله ما أعلم على ظهر الأرض كلها أحدا على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة. قال عفيف الرابي فليتني كنت آمنت يومئذ فأكون رابعا. اللهم انصر نفحات الرضوان عليها وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديها. اللهم صل وسلم على زوجها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله عنها. ومن خصائصها عليها الرحمة والإكرام أنها أفضل نساء المصطفى بن تمام كما جاء في الحديث عن سيدنا أنه قال سيدة نساء العالمين مريم ثم فاطمة ثم خديجة ثم آسيا امرأة فرعون. وفي رواية عن أنس رضي الله عنه مرفوعة حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسيا. وهو حديث ثابت بلا مراء وقد حكم بصحة أجلة العلماء. وفي رواية صحيحة ثابتة لا يشك فيها اثنان أنه صلى الله عليه وسلم قال خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة. وقد روى هذا شيخان والحديث في هذا الباب كثيرة وهي معروفة في أصول كتب أهل السنة الشهيرة وكلها متفقة في مجموعها بيقين على أن مريم وخديجة وفاطمة وآسيا هن أفضل نساء العالمين رضي الله تعالى عنهن أجمعين. والخلاف بين العلماء في تعيين أولاهن والموازنة في الأفضلية بينهن. وقد اجتهد بعضهم بتعيين واحدة وتكلف التأويل والجمع ولا أرى في ذلك فائدة. ومن خصائصها الشريفة ومناقبها المنيفة أن كل أولاده صلى الله عليه وسلم منها إلا سيدنا إبراهيم عليه السلام ولم يتكون عنها بل عن مريم القبطية التي أوداها له مقاقس مصر والإسكندرية. وقد ولد لخير البرية 6 من الذرية. الأول القاسم وهو أكبر أولاد وبه كان صلى الله عليه وسلم يتكنى بين العباد وهو أول من مات من ولده ودفن ببعض الأقوال بمكة بلده. والثاني عبد الله يقال له الطاهر وطيب لأنه ولد في الإسلام ومات صغيرا بالبلد الحرام. والثالثة زينب وهي أكبر بناته وقد ولدت من قبل بعثته وتزوجها أبو العاص بن الربيع وكان إسلامها وهجرتها قبل إسلامه وهجرته. وتوفيت في أول عام 8 من هجرة المصطفى ودفنت في جنة البقيع وقبرها هناك لا يخفى. وربعة رقية والخمسة أم كلثوم وقد كانت تحت ولد أبي لهب الشكي المحروم فلما نزلت تبت يد أبي لهب غضب أبوهما أشد الغضب وقال لولده رأسي من رأسكم حرام إن لم تفارق ابنتي محمد صاحب هذا الكلام يقصد بذلك إيذاؤه عليه الصلاة والسلام ففرقهما قبل الدخول عليهما ولم يصل بفضل الله إليهما فكان ذلك كرامة إلهية لهما. وقد تزوجت رقية سيدنا عثمان بن عفان وهاجرت معه إلى الحبشة فرارا بالإيمان ثم رجعت وهاجرت معه إلى مدينة الشفيع وماتت عنده في جنة البقيع. ثم تزوج بعدها أختها وهي أم كلثوم وماتت عنده وأيضا وقبرها في البقيع معلوم. فيكون قد تزوج من بنات النبي صلى الله عليه وسلم اثنتين ولذلك اشتهر بين الأنام بذي النورين ولو كانت هناك ثالثة والله لما النبي عليه سيد الكونين ما شاء الله. والسادسة فاطمة الغراء المعروفة بالبتول الزهراء ثم الحسن أم الحسن والحسين أهل الرضا وزوج الإمام علي المرتضى الذي أحسن عشرتها وأخلص لها حبها ولم يتزوج عليها حتى قضت عنده نحبها. وكانت وفاتها بعدها ببيتها التي بجانب الحجرة النبوية وهو في المسجد الآن ليس فيه ذلك رواية مرضية. وبهذا تعلم أن بناته دخلنا في الإسلام وهاجر معه إلى المدينة من البلد الحرام فهؤلاء جملة الأولاد منها رضي الله عنهم أجمعين وخشرنا في زمرتهم مع الرسول رب العالمين آمين. وانصر نفحات الرضوان عليها وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديها. اللهم صل وسلم على زوجها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ومن فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينسى أبدا ودها ويحفظ في أهلها عهدها فيبعث لهم بما يأتيه من الهدايا ولا يتركهم إذا قسى بين أصحابه العطايا وقد يذبح الشاة بنفسه ثم يقطع أعضاءها ويخص بها أصدقائها وأقربائها فإذا غارت سيدة عائشة ولم يتحمل ذلك قبلها قال لها صلى الله عليه وسلم إني قد رزقت حبها فأنا أحب من يحبها. ومن فضائلها المروية عن أئمة المحدثين الكبار في كثير من كتب السنن والسير والآثار أنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر من ذكرها وينشر بين الجميع طيب خيرها وحسن برها ويثني عليها أحسن الثناء ويستغفر لها الله ويغفر لها من الدعاء ويتحدث عما لها من الشرف والفضل والكمال ويسترسل في ذلك الحديث دون ملل ولا طال وإذا سمعته السيدة عائشة يتحدث عنها غارت أشد الغيرة منها وقالت ما هي إلا حمراء صدقين عجوزا كبيرة وقد عوض الله خيرا منها شابة صغيرة وكان يغضب من قولها ويخاصمها على فعلها ويقول ما أبدلني الله خيرا منها لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وواسطني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء. وقد جاء في بعض الآثار المروية عن السيدة عائشة الصديقية أنها قالت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خديجة باهتمام فاحتملتني الغيرة وقلت فيها ما لا ينبغي من الكلام فتغير وجهه تغيرا ما كنت أراه إلا عند نزول الوحي عليه وسكت في جلدي وندمت على إساءتي بذلك إليه وقلت اللهم إن أذهبت غير رسولك الآن لم أعد أذكرها بسوء ما بقيت مد الأزمان فلما رأى ذلك مني أعذرني وسامحني وعفى عني وذكر لي طرفا من فضائلها الغراء وبهذا تعلم أن غيرتها لا عن بود أو عداء وإنما هي طبيعة معروفة في النساء وعائشة هي التي نقلت لنا في فضل خديجة رضي الله عنها ذلك الخبر ولولاها ما كنا وافقنا له على عين ولا أثر. اللهم انصر نفحات الرضوان عليها وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديها. اللهم صل وسلم على زوجي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله تعالى عنها ومن فضائلها عليها رحمة والإكرام أن رب العزة أرسل لها مع جبريل السلام فقال يا محمد هذه خديجة قد أتتك بإناء فيه إدام وطعام فإذا هي أتتك فاقرأ عليها من ربها ومن السلام فلما بلغها قالت الله السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام وقد ثبت ذلك عن الشيخين في كتابيهما المعروفين به صحيحين.
انصر نفحات الرضوان عليها وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديها اللهم صل وسلم على زوجها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن خصائصها رضي الله تعالى عنها ما رواه الشيخان أن جبريل بشرها ببيت في الجنان إذ قال ذلك الملك المكرم للنبي صلى الله عليه وسلم بشر خديجة بيت في الجنة في قصب من قصب ولا صخب فيه ولا نصب. ومن فضائلها رضي الله تعالى عنها الغراء أنها وقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم في السراء والضراء ولم ترضى أن تتركه لما قاطعه في الشعب الأعداء فخرجت عن بيتها الرفيع ومقامها المنيء ودخلت معه الشعب فكانت من جملة المحصورين. يستحق للتاريخ أن يحني رأسه أمام جلالها ويتوجه صحائفه بكرام فعالها. اللهم انصر نفحات الرضوان عليها وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديها اللهم صل وسلم على زوجها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحاصل أن فضائلها لا تعد ومناكبها لا تحد ومع أن يقال في من وصفها يا سيد ولد عدنان وشاد بذكرها على رؤوس الأعيان ورفع شانها بين النساء على كل شان وذكر فضلها وشرفها ثابتا بالتحقيق وشكر لها مواقفها معه في الإيمان والتصديق فما أعظم أخلاقها القويمة وسيرتها المستقيمة التي هي عين أوصاف المؤمن الكريم كما أخبر عنها الرسول العظيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إذ قال إن من أخلاق المؤمن قوة في دين وحزما في لين وإيمانا في يقين وحرصا في العلم وشفقة في مئة وحلما في علم وقصدا في غنى وتجملا في إخفاق وتحرجا عن طمع وكسبا من حلال وبر في استقامة ونشاطا في هدى ونهيا عن شهوة ورحمة للمحجوب المجهود وإن المؤمن لا يحيف على من يبغض ولا يأسم في من يحب ولا يضيع ما استودع ولا يحسد ولا يطعن في الزلازل وقورا في الرحاء شكورا وكأن هذه الأوصاف والأخلاق منطبقة على السيدة خديجة رضي الله عنها تمام الانطباق. اللهم انصر نفحات الرضوان عليها وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديها اللهم صل وسلم على زوجها الأمير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله عنها ولما تمت لها الكلمة كمالات الباهرة ولما تمت لها وفاتها رضي الله عنها ولما تمت لها الكمالات الباهرة وتوطنت الرتبة السامية العالية الفاخرة وامتدت أنوارها وآياتها المتكاثرة توفيت رضي الله عنها في اليوم 11 من رمضان قبل هجرة سيد ولد عدنان ب3 سنين على الأصح من الأقاويل وقيل ب4 وقيل ب7 على ما قيل ولم يصلي عليها عليه الصلاة والسلام لأنها لم تشرع الصلاة على الميت في ذلك العام
ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في قبرها وسوى عليها التراب وأحسن نزلها، وهي فضيلة لها دون غيرها من أمة المؤمنين رضي الله تعالى عنهن أجمعين إلى يوم الدين. وكان لها من العمر 65 ودفنت بمقبرة المعلاة المعروفة بالحجون. وهذا وإن كان قد ثبت بطريق الآحاد إلا أنه اشتهر كل الاشتهار بين كافة العباد. اللهم انشر نفحات الرضوان عليها وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديها. اللهم صل وسلم على زوجها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحيث تشرفت الأسماع بذكر أخبارها وبيان فضائلها ونشر آثارها، حسن منا أن نختم ذلك بالدعاء متوجهين إلى الله رب العالمين قاصدين مخلصين قائلين: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت حق من ذكر وحق من عبد وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لا تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيد، حلت دون النفوس وأخذت بالنواسي وكتبت الآثار. ونسخت الأجل، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبد عبدك، وأنت الله الغفور الرحيم. نسألك بنور وجهك الكريم الذي أشرقت له السماوات والأرض وبكل حق هو لك وبحق السائلين عليك أن تقيلنا وتجيرنا من النار بقدرتك يا أرحم الراحمين. اللهم نحمدك على ما هديت ونشكرك على جزيل ما أسديت ونستعينك على رعاية ما أسبغت من النعم ونستهديك الشكر على ما كفيت من النقم ونعوذ بك من عثرة اللسان وغفلة الجنان ومن عذرات الزمان ونسألك اللطف فيما قضيت وقدرت والمعونة على ما أمضيت ونستغفرك من قول يعقبه الندم أو فعل تزل به القدم فأنت الثقة لمن توكل عليك والعصمة لمن فوض أمره إليك وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعملا بكتابك واتباعا لسنة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا نخشاك وكأننا نراك أبدا حتى نلقاك وأسعدنا بتقواك ولا تسقنا بمعصيتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وحسن الظن وحسن الخلق. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وأضال الداء وخيبة الرجاء. اللهم طهر قلوبنا من النفاق
وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم جمل أمورنا ما أحييتنا اللهم جمل أمورنا ما أحييتنا اللهم جمل أمورنا ما أحييتنا وعافنا ما أبقيتنا وبارك لنا فيما خولتنا واحفظ علينا ما أوليتنا وارحمنا إذا توفيتنا وسمحنا إذا حسبتنا ولا تسلبنا الإيمان وقد هديتنا ولا تسلبنا الإيمان وقد هديتنا ولا تسلبنا الإيمان وقد هديتنا اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتصلح بها حالنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتبيض بها وجوهنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وتعصمنا من كل سوء اللهم أعطنا إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة ننال بها شرف كرامتك اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء اللهم خذ بأيدينا في المضائق واكشف لنا وجوه الحقائق ووفقنا لما تحب وترضى واعصمنا من الزلل ولا تسلبنا ستر إحسانك وقنا مصارئ السوء واكفنا كيد الخائنين وشماتة الأضداد والتف بنا في سائر تصرفاتنا واكفنا من جميع جهاتنا يا أرحم الراحمين اللهم أعطنا من الدنيا ما تقينا به فتنتها وتغنينا به عن أهلها ويكون بلاغا لنا إلى ما هو خير منها وإنه لا حول ولا قوة إلا بك اللهم إنا نسألك نعمة تامة ورحمة شاملة وعافية دائمة وعيسا رغيدا وعمرا سعيدا وإحسانا تاما وإنعاما عاما وعملا صالحا وعلما نافعا ورزقا واسعا اللهم كن لنا ولا تكن علينا واختم بسعادة آجالنا وحقق بالزيادة أعمالنا وأكرم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومالنا واسبب سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بإصلاح أعمالنا واستر عيوبنا واجعل التقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا وعليك توكلنا واعتمادنا اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة وعذنا من موجبات ندامة يوم القيامة وخفف عنا ثقل الأوزار وارزقنا عيشة الأبرار واكفنا واصرف عنا شر الأشرار واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا حليم يا جبار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كما مننت على السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها بتمام التصديق والإيمان وبنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فمن علينا بذلك يا قديم الإحسان وكما تفضلت عليها بتعظيم حرمته وحفظ عهده وذمته ونصر حزبه ودعوته ومتابعة سبيله وسنته وتأييد كلمته وحجته فتفضل علينا بذلك واكتب لنا من ذلك الحظ الأوفر والنصيب الأكبر ووفقنا للاستمساك بسنته ولزوم ملته حتى نموت عليها واحصرنا في زمرته وتحت لوائه واجعلنا من رفقائه وأوردنا حوضه واسقنا بكأسه وانفعنا بمحبته وتب علينا واحفظنا من جميع البلاء والبلواء والفتن ما ظهر منها وما بطن واغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة
Alhamdulillah sudah selesai kita baca manaqib Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, istri baginda Rasulullah SAW. Semoga kita yang hadir dan keluarga ini mendapatkan barokahnya insyaallah. Dan semoga kita digolongkan sebagai pecintanya dan insyaallah kita dikumpulkan kelak di surganya Allah bersamanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini menjadi agenda rutin tiap tahun ya. Menjelang malam 11 Ramadan ya, karena beliau wafatnya tanggal 11 Ramadan beliau wafat. Sayyidah Khadijah ya Masya Allah. Jadi sedikit aja saya ingin sampaikan bahwa Rasulullah SAW usia 24 menjelang 25 itu diajak kerjasama dengan Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah itu seorang kaya dan cantik jelita. Orangnya cantik jelita dan kaya raya. Ketika itu beliau tuh menikah 2 kali. Suaminya meninggal, punya anak, meninggal lagi, punya anak lagi. Terus kemudian banyak para bangsawan Arab, orang-orang kaya tuh ingin melamar beliau, ingin mempersunting menjadi istri, menjadikan beliau sebagai istrinya. Tidak mau beliau. Sampai menjanda selama 40 tahun. Setelah 40 tahun akhirnya kenal dengan Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW diajak bekerja bersama beliau berdagang dari Mekah ke Syam. Syam itu meliputi mana? Palestina, Libanon, Suriah dan sekitarnya itu. Akhirnya Rasulullah SAW bersama Maisarah. Maisarah itu adalah orang laki-laki loh. Jadi kira Maisarah itu perempuan. Maisarah itu adalah pembantunya Sayyidah Khadijah. Akhirnya Rasulullah SAW ditemani seorang Maisarah ini bekerja ke Syam sana. Dan di situ akhirnya si Maisarah ini mendapatkan cerita, mendapatkan pengalaman-pengalaman yang terjadi kepada Rasulullah SAW. Akhirnya ceritakan kepada Sayyidah Khadijah tentang Rasulullah SAW yang jujur, yang Masya Allah. Akhirnya ketika pulang dari berdagang itu, kembali ke Mekah lagi itu, dagangannya laris. Barokah, Masya Allah. Kok lain, tidak seperti layaknya yang lain-lainnya gitu loh. Kok dagang jadi barokah. Terus orangnya jujur, orangnya baik. Terus ada kejadian-kejadian ketika beliau tuh berteduh di bawah pohon itu, akhirnya ditemui oleh seorang bahirah itu, dilihat ini tidak ada seorang pun yang pernah istirahat di bawah pohon ini kecuali dia adalah Nabi. Wah, diceritakan kepada Sayyidah Khadijah sehingga akhirnya Sayyidah Khadijah itu tertarik kepada Rasulullah SAW karena kejujurannya, karena kebaikannya, dan ada tanda-tanda kelebihan-kelebihan seperti itu sehingga akhirnya Rasulullah SAW, Sayyidah Khadijah ini mengutus seorang pembantunya yang bernama siapa namanya? Siapa? Bukan Maisarah, bukan. Ada di situ sebentar tadi. Nafisah. Temannya, bukan pembantunya, temannya Sayyidah Khadijah namanya Nafisah. Nafisah, coba kamu sampaikan kepada Muhammad Rasulullah SAW itu bahwa aku ingin mempersunting dia. Bagaimana pendapatnya dia? Akhirnya betul disampaikan kepada Rasulullah SAW. Sampai akhirnya Rasulullah SAW mengatakan kalau benar ya tidak apa-apa, saya menikah dengan dia. Sampai akhir terjadi pernikahan beliau di usianya yang ke-25, sedangkan Sayyidah Khadijah waktu itu usianya 40 tahun, beda 15 tahun. Karena Sayyidah Khadijah itu lahir sebelum Rasulullah SAW 15 tahun. Jadi 40 tahun, Rasulullah SAW 25 tahun, bayangkan. Di dalam pernikahan itu mengalami suka dan duka, Masya Allah. Sampai itu ketika Rasulullah SAW itu berada di Gua Hira, ketika menerima wahyu itu, Rasulullah sebelumnya itu beberapa hari itu sering tinggal di sana beribadah, menyepi di situ Rasulullah SAW itu. Apa yang terjadi? Sayyidah Khadijah ini dari rumahnya beliau itu selalu membawa bekal makan untuk Rasulullah SAW, nganter pulang pergi, bayangkan. Itu berapa kilo padahal Ustaz? Jaraknya dari Mekah itu ke Hira tuh. Ke Gua Hira. 18 kilo. Bayangkan. Setiap hari ngantar bekal makanan itu untuk Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW itu sedang semedi, apa ini? Tahannuts, ibadah di situ, menyendiri di situ, khususlah. Tidak pulang-pulang, khalwat di situ Rasulullah SAW. Beliau tiap hari ngantar makanan untuk Rasulullah SAW. Apalagi ketika itu ada pemboikotan, diboikot oleh orang kafir Quraisy, yaitu orang-orang Bani Hashim dan Bani Hashim. Waktu itu diantaranya Rasulullah SAW dan keluarganya diboikot sampai lamanya 3 tahun.
Sampai apa yang terjadi Sayyidah Khadijah dengan suka dukanya, sampai gak bisa makan waktu itu, sampai habis-habisan ini hartanya Sayyidah Khadijah ini untuk menghidupi keluarganya Rasulullah SAW dalam perjuangan. Sampai-sampai ketika Sayyidah Khadijah itu mau meninggal, beliau itu berpesan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Muhammad, kalau memang sudah tidak ada lagi yang saya miliki seperti ini, kamu ingin meneruskan perjuangan ini, kalau toh jasad saya ini laku dijual, tolong digali, juallah jasad saya, tulang belulang saya ini jual untuk perjuanganmu ya Rasulullah Muhammad. Sampai seperti itu Sayyidah Khadijah. Apa yang saya mau ceritakan sampai lupa kabeh Gus. Ketika di Gua Hira Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama Iqra. Ditekap sama malaikat Jibril waktu itu. Sekali dikatakan Iqra, ma'ana biqari, saya gak bisa. Iqra sampai 3 kali. Sampai 3 kali dilepaskan, lalu dituntun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saat itu Rasulullah SAW gemeter, takut nih. Bayangkan tidak pernah terjadi seperti itu. Kok tiba-tiba ada kejadian orangnya besar, malaikat Jibril ini. Ini bentuk aslinya ini. Akhirnya dilepas begitu, selesai dari Gua Hira, Rasulullah SAW keluar dari Gua Hira itu, tiba-tiba Rasulullah melihat ke arah atas, kelihatan malaikat Jibril berbentuk aslinya. Membentangkan sayapnya sebanyak 600 sayapnya. Tinggi, besar. Duduk di atas kursi. Pingsan langsung Rasulullah. Kuat. Ketika itu akhirnya selesai, pulang kepada istrinya Sayyidah Khadijah, mengatakan, Zamiluni, selimuti aku, susah, sedih. Kejadian seperti itu. Sampai akhirnya Sayyidah Khadijah mengatakan, innallaha la yukhzika abadan. Sungguhnya Allah SWT tidak akan menyanyiakan kamu, bahwa kamu akan menjadi pemimpin, kamu akan menjadi nabi di akhir zaman ini. Sabar, jangan bersedih dan sebagainya. Artinya suka dukanya seperti itu gitu loh. Sebagai istri yang solihah, orang yang taat kepada suaminya, semuanya, waktunya, hartanya semuanya dihabiskan untuk perjuangan untuk suaminya tercinta. Masya Allah, alhamdulillah. Sampai akhirnya dikaruniai anak-anak. Dari semua putri-putra-putri Rasulullah SAW itu semuanya keturunan dari Sayyidah Khadijah, yaitu dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Karena putri-putri Rasulullah SAW itu berapa? Ada berapa? Putra-putrinya semuanya meninggal. Abdullah, Qasim meninggal. Yang Ibrahim dari istri yang lain, yaitu Mariatul Qibtiyah, itu pun juga meninggal waktu kecil. Terus kemudian yang perempuan ada 4 itu semuanya hidup. Dan semuanya meninggal sebelum Rasulullah SAW meninggal. Tinggal 1 tok Sayyidah Fatimah. 6 bulan berikutnya baru beliau menyusul meninggal. Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah Az-Zahra. 3-3-nya ini punya anak, tapi semua anak-anaknya putus. Hanya yang meneruskan keturunannya adalah dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dari Sayyidina Hasan dan Husain sampai hari ini. Sebelum datang syariat Islam, istri-istri putri-putri Rasulullah SAW itu diantaranya ada yang namanya Ruqayyah sama Zainab ini dipersunting, diperistri dengan putranya Abu Lahab. Dinikahi kedua putranya Abu Lahab. Siapa namanya lupa saya. Anak Abu Lahab 2 itu menikah dengan putrinya Rasulullah SAW bernama Zainab dengan Ruqayyah. Ketika turun ayat Tabbat yada Abi Lahab wa tab, langsung Abu Lahab marah itu. Haram kalau anakmu, kalau kamu tetap masih masih bersama putrinya Muhammad. Hari ini juga kamu harus ceraikan putrinya Muhammad itu. Langsung datang kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, setengah menghinakan begitu, marah-marah begitu. Si anakmu saya ceraikan hari ini. Wah, semacam-macam mauannya. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Rasulullah marah itu. Dengan kata-kata Rasulullah berdoa, sallallahu alaika kilaban yakulak, sallallahu alaika kalban yakuluka. Semoga Allah menguasakan kepada kamu anjing-anjing atau singa-singa yang akan memakan kamu. Akhirnya setelah itu apa yang terjadi? Ini Abu Lahab dengan anaknya ini mau bepergian ke Syam gitu, di tengah perjalanan tapi takut, khawatir, punya keyakinan gitu loh bahwa yang diucapkan Rasulullah itu bener, hati-hati loh.
Jangan-jangan nanti terjadi apa-apa, gimana ini? Sampai akhir Abu Lahab ini bepergian sama anaknya ini, membawa pasukan-pasukan keamanan untuk menjaga anak-anaknya ini. Takut terjadi apa-apa. Ucapannya Muhammad itu pasti benar. Yakin dia. Wah, takut. Sampai benar di tengah perjalanan, hari tengah malam gitu, ini didampingi Al-Gojo nih. Nggak tahunya benar, tengah malam dimakan sama singa ini. Anaknya Abu Lahab tadi itu, yang menceraikan istrinya Rasulullah SAW, yang putrinya Rasulullah SAW. Dimakan sama sudah dibawa hilang jasadnya. Jadi benar ucapannya Rasulullah SAW, mandi. Semoga Allah menguasakan kepada kamu singa atau anjing binatang buas yang akan memakan kamu. Akhirnya benar dimakan sama anjing. Walat dengan Rasulullah SAW. Masya Allah ya, itulah sekilas tentang Sayyidah Khadijah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu cinta kepada keluarganya Rasulullah, ahli bait Rasulullah SAW. Ada tambah? Saya tambahkan sedikit. Antara Sayyidah Khadijah dengan Rasulullah SAW, muda siapa? Mudaan Sayyidah Khadijah. Ada ungkapan bagus. Saya alhamdulillah diberi nikmat Allah Ta'ala belajar sastra kepada kakaknya Syekh Muhammad Ali As-Sobuni, dan juga belajar kepada Syekh Muhammad Ali As-Sobuni juga. Antara dua alim ini usia dekatan. Kita dulu nggak tahu mana yang kakak, yang adik. Terus kemudian ada teman saya bertanya kepada Syekh Diyauddin As-Sobuni, ya Syekh, antara antum sama Syekh Ali ini tuaan siapa? Nah, kemudian Syekh Diyauddin As-Sobuni, karena dia orang sastra, mengedepankan dzauq, perasaan, adab, sopan santun. Kemudian beliau, huwa akbaru minni walakinni ulidtu qablahu. Dia lebih tua dari saya, padahal saya Ali itu adiknya. Dia lebih tua dari saya, tetapi saya dilahirkan duluan. Nah, begitu juga antara Nabi SAW dengan Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah lebih muda daripada Rasulullah SAW. Rasulullah lebih dewasa daripada Sayyidah Khadijah. Cuma Rasulullah lahirnya belakangan, gitu aja. Nah. Alhamdulillah ya Allah. Ada yang mau tanya mungkin? Aku tanya nih, tadi ketika dibacakan Gus Dowi tadi kok ketika Sayyidah Khadijah wafat falan yusol, kok tidak disolati, lam tusrak katanya. Coba mungkin sudah bisa jawabannya di sini. Belum disyariatkan. Karena sholat jenazah belum disyariatkan ketika itu. Jadi tidak ada sholat jenazah. Nah, ini perlu kita harus membaca tarikh tasyri' ini. Nah, saya sudah banyak yang lupa. Jadi jujur saya ini bersentuhan lagi dengan dunia taklim ini ya diantaranya gara-gara beliau. Nah, saya belum menyentuh kitab terakhir waktu di PWNU di Lajnah Ta'lim wan Nasyr, menyelesaikan Ahkamul Fuqaha, mengoreksi dan beberapa kitab-kitab bersama Ustadz Idris Romli. Setelah itu berhenti sebentar, megang Magnu di Blitar itu cuma sebentar, kemudian mencoba jalan ya, berharap tersesat di jalan yang benar saya. Jadi ngurusi dunia gitu. Saya tinggalkan semua mulai tahun 2009 sampai tahun berapa ketemuan Habib? 4 tahun yang lalu kira-kira Habib Husin datang ke rumah nemui saya. Kamu ikut saya. Nah, beliau bilang gitu. Kamu ikut saya, tak openi. Aku mangan, kowe yo mangan. Aku luwe ya, kowe yo luwe. Nah, itu. Tetapi waktu itu saya masih terpesona dengan kehidupan di Jakarta. Nah, tetap ngurusi dunia itu. Saya punya kantor di Jalan Sudirman, di Wisma BNI lantai 48. Jadi
Sampai alhamdulillah mungkin dengan doanya Habib Husin dan kawan-kawan, diantaranya Kiai Lukman apa itu yang datang ke rumah minta ngaji, dan beberapa kawan saya, akhirnya alhamdulillah saya tidak jadi tersesat, balik lagi ya, dan kembali di menjauhi dunia lain itu tadi. Balik kepada jalan terbaik ya. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah, itu katanya Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada yang lebih baik daripada orang yang menyeru mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi saya berterima kasih juga kepada Habib Husin yang mengingatkan saya sehingga saya kembali. Jadi itu tadi jawabannya sebelum disyariatkan gitu. Masalah tahun berapa salat jenazah disyariatkan? Kita harus kembali membaca kitab Tarikh Tasyri' yang belakangan belum kita buka lagi. Syukran ya. Itu yang sudah menikah lek bojomu rewel, baca nama nakibi Sayyidah Khadijah ini, jera rewel ya, pen manut ya. Biar hartanya dihabiskan untuk di perjuangan di jalan Allah SWT dan Rasulullah. Ya Allah. Dan ajibnya itu Rasulullah SAW di bulan Ramadan itu sangat semangat, apalagi ketika itu masih ada Sayyidah Khadijah. Karena apa? Malaikat Jibril setiap malam datang, menemui Rasulullah SAW. Di situ ada Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Kalau selain istri-istrinya Rasulullah, yang istimewa Sayyidah Aisyah itu malaikat Jibril tidak menemui Rasulullah SAW itu pada istri-istri yang lainnya kecuali kepada Sayyidah Aisyah. Dalam keadaan tidur dengan istrinya Sayyidah Aisyah itu malaikat Jibril datang, turun wahyu di situ. Dan lagi pula kepada Sayyidah Khadijah. Hampir tiap malam di bulan Ramadan itu Rasulullah mendapat hiburan, senang. Makanya beliau ketika meninggal oleh Sayyidah Khadijah, setelah itu pamannya dulu Abu Thalib ya. Terus Sayyidah Khadijah itu sedih, maka disebut Amul Husni itu karena apa? Yang dampingi Rasulullah SAW. Karena asyik Rasulullah bulan Ramadan itu malaikat Jibril itu datang menemui beliau di situ bersama Sayyidah Khadijah. Sampai akhirnya malaikat Jibril itu mengucapkan salam dari Allah SWT kepada Sayyidah Khadijah itu, masya Allah. Nikmat. Kebojo juga kayak ngono lho repot iki. 10 gelem aku enak kayak ngono. Ya. Ojo 10 gelem. 100 oh ya. Pemoleh lah. Ya Allah. Allah. 1 rasa 4. Nano. Alhamdulillah Beb, ini Ana minta cerita ini betul apa tidak Beb. Dewi Khadijah kan saya janda ya. Dewi Aisyah kan bikir. Katanya pernah ngaji itu pernah debatan baikan mana antara Dewi Khadijah sama Dewi Aisyah. Ini pernah itu cerita itu benar apa tidak Beb? Betul. Memang Nabi SAW pernah menyarankan kepada sahabat, ketika sahabat minta saran mau menikah dengan seorang janda, Nabi menyarankan supaya menikahi gadis. Tula ibuha, gitu. Jadi menyenangkan gitu. Tetapi yang hebat itu kalau janda mengalahkan gadis. Itulah Sayyidah Khadijah. Ya, itu. Sehingga ketika Sayyidah Aisyah di dalam manaqib itu tadi disebutkan muncul rasa cemburunya kepada Sayyidah Khadijah karena Kanjeng Nabi selalu terkenang gitu. Karena Nabi menyatakan bahwasanya dia tidak akan tergantikan. Nah, jadi sudah menegaskan ke Nabi bahwa Sayyidah Khadijah tidak tergantikan.
Gitu. Bayangkan kalau Anda janda seperti itu mengalahkan gaji. Jadi sisi kelebihannya gadis semuanya bisa tenggelam karena kelebihan-kelebihan terutama budi pekerti daripada Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan kepada Sayyidah Aisyah ketika Sayyidah Aisyah itu cemburu kepada Sayyidah Khadijah. Karena Rasulullah sering nyebut-nyebut tentang Sayyidah Khadijah. Sampai-sampai ketika Rasulullah SAW mau motong kambing itu di atas namakan untuk Sayyidah Khadijah. Cemburu Sayyidah Aisyah. Terus ada orang suaranya menyerupai Sayyidah Khadijah, teringat Sayyidah Khadijah. Selalu seperti itu. Sampai akhirnya membuat Sayyidah Aisyah itu cemburu. Terus Rasulullah mengatakan Allah lam ma'abdalani Allahi ma'abdalani Allah khairun min apa? Khairun min apa? Ya, Allah tidak akan pernah menggantikan seorang istri yang lebih dari Sayyidah Khadijah. Jadi tidak ada istri-istri Rasulullah SAW yang melebihi Sayyidah Khadijah. Di antaranya apa kata beliau Rasulullah SAW? Karena aku mendapatkan keturunan dari Sayyidah Khadijah satu-satunya, nggak ada yang dari yang lainnya gitu. Dan ternyata Rasulullah SAW menikah dengan Sayyidah Khadijah itu paling lama 25 tahun. Sedangkan istri-istri yang lain tidak ada. Paling lama berapa yang lainnya? 12 tahun tidak salah. Dengan yang istri-istri yang lainnya. Tapi saya dengan Sayyidah Khadijah selama 25 tahun. Jadi Rasulullah SAW itu Sayyidah Khadijah meninggal umur 65 tahun. Waktu itu Rasulullah umur 50 tahun. Nah, setelah itu Rasulullah SAW membujang. 2 tahun kemudian menikah terus hijrah itu ke Madinah. Jadi Allah SWT tidak akan pernah menggantikan orang istri saya yang melebihi daripada Sayyidah Khadijah. Jadi Sayyidah Khadijah itu paling istimewa. Ya karena beliau mengatakan dan ketika saya dalam keadaan sedih, keadaan berduka, keadaan kesulitan seperti itu, Sayyidah Khadijah yang mendampingi beliau dalam suka dan duka. Dipekot, dikucilkan, dimusuhi, diteror bersama Sayyidah Khadijah. Ya Allah. Radhiyallahu ta'ala anha. Alas. Tapi perempuan sekarang gitu, kalau di makna itu bilang alasannya, lihat nih Sayyidah Rasulullah SAW istrinya banyak. Iya, tapi mati dulu. Setelah mati nanti baru kamu nikah lagi. Ya kan Rasulullah SAW menikah lagi itu setelah Sayyidah Khadijah meninggal gitu. Gak apa-apa aku mati kok kan rabi mana kalau itu itibar Nabi. Dari mati jadi repot itu. Karena kamu nggak kayak haji, kamu kayak haji saya nggak. Itu argumentasinya. Karena kamu nggak kayak haji, kamu kayak haji saya nggak nambah. Siapa ya? Nyantai. Allahumma shalli ala Muhammad. Kali-kali. Ya Allah.